नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटिए पुरातन कहानी चोरी करिब तो महत हाबुड़े पड़िब। परिवेषण परशुराम बेहेरा। अति पुराणा कथा। या भितरे केते शह वर्ष बीतीगलानी। गोटे देशरे जणे राजा थिले। हाथी घोड़ा पलटन कौन देखिब। छती चामर बाग बगीचा केते कौन। आकाश छुआ राजबाटी उपरे छाती फुले छिड़ा हेई राजा दिने राणी की पचारिले, कहिल आमर कौन नाही, आमठु आउ बड़ किए। राणी कहिले, ए दुनिया रे केबे जणे सबु दिगरे बड़ हेई पारेनी। का देहरे बल बेसी तो किए बुद्धिरे सरस, किए देखिबाकू सुंदर आउ काहार हृदयटा बड़। काहार धन बेसी, काहार मान आउ काहार ज्ञान बेसी। खाइबा पिंधिबारे तमठारु ढेर बड़ लोक अछंती। भगवान काहारी को सबु कथारे पूर्ण करि नाहंती। राजा पचारिले, अच्छा एते कथा कहूच, कहिल आमर कौन नाही। राणी कहिले, आमर एते ना डाक, अथच आमर गोटिए बोली भी सुना पलंक नाही। राजा सांगे सांगे सुना पलंग गढ़िबा पई बणिया को आज्ञा देले। गोटिए निबुज घरे बसी रामा बणिया सुना पलंग गढ़िबा आरंभ कला। 6 मास भितरे काम शेष हैला। चमत्कार। राजा राणी को आनंदर सीमा नाही। बणिया को पचारिले, एबे तमे की पुरस्कार चाहुच माग। रामा बणिया राजांक आगरे हाथ जोड़ी कहिला, छामुंकर जहा इच्छा हब। राजा आदेश देले, दूध बाटी गहिरर 60 माण जमी निष्कर भोग दखल कर। रामा राजांकर चरण धूली सांगरे पाट जोड़ बोझे खजा मिठेई धरी आसी घरे पहुंचिला। भारीजार पाद 5 हाथरे पड़िला। केते काल परे प्रभु गुहारी सुनिले, किंतु पुओ सीए कहीं एडे मुह करी बसी। बणिया पचारिला, कि रे दामा, 3 बाटी जमी मिलिला, पाचिला आंब, मु अब केते दिन बंचीबी। ये सबु तो तू भोग दखल करिबू, पुणी तोर मुह कहीं सुखिछि। दामा कहिला, केते कौन आनिच सत, हेले मो मन बुझिलानी, आउरी टिके कें रहीगला। बणिया पुओ, एते बड़ पलंक गढ़ा हला, रतिए मसाए सुना तो आनी पारलनी, जमीरु कौन मिलिबो। तमे जेतेबेले खट खुरा खुंदुथिल सेतेबेले मु बसी नथिली। मु भी 4टा खट खुरा खुंदिची, सते गुण सुंदर देखिबो। घर को जाई दामा 4टा खट खुरा नहीं आसिला। छणा पितल रे तियारी, सुना ठारू बेसी चिकचिक दिसुची। कहिला, बापा मु ये 4टा को लगेई सुना खुरा सबु घर को नहीं आसतांती, केही भी जानी पार नथांते। रामा कहिला, बाइया हेलु कि रे पुओ, ये अधर्म बाटू को काहेकि मन बड़ौचु। आमर तो चुली चाला नथिला, एबे जेतिकी हेलानी सेतिकी बहुत। आमर ए केईटा पेट कोन अपसा रहिबो। दामा कहिला, हे मु धर्म कर्म कथा बुझेनी। जो राजा को तमे धर्म अवतार बोली डाकुच, सी कौ काम करूचन तमे जानिच। सी सबु समय रे हमकु ठकुचंती, आ तांकु ठकिले दोष कोन। बाड़ेई पिटी प्रजा मानक ठारू ये सुना सबु छाणी नैचंती। चल कले बड़े कौशले ये खट खुरातक हस्तगत करिबा। बुढ़ा 2-4 दिन कुंथु कुंथु हैला, शेष को पुओ कथारे भलीगला। बड़ लोक हब, केते लोक मो दुआरे टंकाए मसाए लगी गोड़ भांगी ठिया हेबे, से नाई हाँ करुथब। ओह की मजा। लोभर दौड़ी 2 जन को टाणी नेला। राजबाटीर उपर महलारे राजा निघोड़ निदरे शोई थांती। किटी किटी अंधार, दुआरे बसी दुआरी ढोलौची। घरे किंतु मणिमुकुता झकझक करुची। रामा बणिया पाद चिपी चिपी घरे पशिला। राजांक मुहरे बाघुआ निश 2 पटाकू चाही देई सते जेमिति ता देहरु रक्त सुखीगला। निजको संभाली रामा पुणी आगेला। टिकिए बोली खुड़खाड़ हबनी, अथच गोटी गोटी करी असल खटखुरा कढ़ाई नकली खटखुरा लागिजिबो। राजांक निद जदि भांगी जीव मझिरे ताहाले सर्वनाश।
ବଣିଆ କାମ କରି କରି ତ ବାଳ ପାଚିଲାଣି। ଏମିତି ସୂତ୍ରରେ ରାମା କାମ କଲା ଯେ ପଲଙ୍କ ଟିକେ ବି ଦୋହଲିଲାନି। ତିନୋଟି ଖୁରା କାଢ଼ି ସାରି ଚତୁର୍ଥଟାକୁ କାଢ଼ୁଛି। ରାମା ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଳ ହେଇଗଲା। ତା ହାତ ଥରିଲା। ଖୁରାଟି ଓଟାରୁ ଓଟାରୁ ଖଟଟି ଏମିତି ହଲିଗଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ଚାଉଁକିରି ଭାଙ୍ଗଲା। ଚୋର ଚୋର ବୋଲି ପାଟି କରି ରାଜା ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇଲେ। ଦାମା କିନ୍ତୁ ଏ ବିପଦରେ ଛାନିଆ ହେଲାନି। ସେ ତିନୋଟି ଖଟଖୁରା ସହିତ ବାପର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତା ମା ବାପାର ଗୁଣ ବାହୁନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦାମା କହିଲା, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ଜମା ବି ପାଟି କରନା। ବାପା ତ ଗଲା, ଏବେ ତୋ ପୁଅ ବି ଯିବ। ରାଜା ଘର ଲୋକ ବାନ୍ଧି ନେଇ ମୋତେ ଶୂଳିରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡା କରି ସବୁ ଲୁଟି ନେବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଚୋର ମା ଜମା ନ କାନ୍ଦେ, ଯେବେ କାନ୍ଦେ କବାଟ କିଳି କାନ୍ଦେ। ଦାମା ମା ଘରେ କବାଟ କିଳି ଭିତରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଟିକେ ହେଲେ ବି କୁଁ କାଁ ଶବ୍ଦ ହେଲାନି। ସକାଳୁ ଗୋଳ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ଚୋର ପଶିଥିଲା। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ। ରାଜା ତାକୁ ଏକା ଚୋଟକେ ନିକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କେଇଟା ଆସିଥିଲେ। ଚୋର ତା ମୁଣ୍ଡଟା ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗଣ୍ଡିରୁ କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବ? କଟୁଆଳମାନେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ହେଲେ କିଛି ଟେର ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ ଚୋରର ଶବକୁ ନଗର ସାରା ବୁଲେଇବାର କଥା ହେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଯିଏ କାନ୍ଦିବ ସିଏ ଚୋରର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ଚୋରର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ସୁନା ଖଟଖୁରା ଅସୁଲ କରାହବ। ଚୋରର ଅଂଶବଂଶକୁ ଶୂଳିରେ ବସାଯିବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଦାମା ତା ମାଆକୁ ସାବଧାନ କରି କହିଲା, ତୋ ସାମ୍ନାକୁ ମୁର୍ଦାର ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ସଜନା ଗଛରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବି। ଯିଏ ପଚାରିବ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, କହିବୁ ମୋ ପୁଅ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲା। ତୋର କାନ୍ଦ ବୋବା ବି ହବ, ଆଉ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ମୁର୍ଦାର ରାଇଜ ସାରା ବୁଲିଲା। ଏକୁଟିଆ ବୁଢ଼ୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ। ସିଏ ତା ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ରାଜା ଏକଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ କାହାର ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏମିତି ଚୋର ଖସିଗଲା। ଏଥର କୋକେଇରେ ବାନ୍ଧି ମୁର୍ଦାରଟାକୁ ମଶାଣିକି ନିଆଗଲା। ଏଣେ ରାଜ୍ୟଯାକ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ବାପର ପୁଅ ହେଇଥିବ ସିଏ ଗଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ମୁଖାଗ୍ନି ଦବ। ଦାମା ସେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଶୁଣିଲା। ଭାବିଲା, ଯଦି ଯିବି ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ନେଇ ମୋତେ ଶୂଳିରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଯଦି ନ ଯିବି ମାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ରାତି ଅଧ। ଜଗୁଆଳିମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ପ୍ରହରା ଦଉଥାନ୍ତି। ଚୋର ମଶାଣିକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଧରିବେ। ଝୁପୁଝୁପୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପେଚା ରାବୁଛି। ଦିଟା ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗଛପତ୍ର ଦୋହଲିଗଲା। ଚାଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବର ଜିଭ କାଢ଼ି ମା କାଳୀ ହଠାତ୍ ବୁଦା ଗହଳରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସହଜେ ତ ଜଗୁଆଳିମାନଙ୍କର ଛାତି ମଶାଣିଟାରେ ଦମ ଦମ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେମିତି ମା କାଳୀଙ୍କର ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଛାତିରୁ ଦମ ଅଟକିଗଲା। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ଘେନି ପଳେଇଲେ। ଜୁଇନିଆଁ ଦହକୁ ଥିଲା। ଦାମା ତହିଁରେ ବାପ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୋଡ଼ିଗଲା। ଜଗୁଆଳିମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଛାମୁ, ମା କାଳୀ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। କୌଣସି ମତେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ସେଇ ତ କାଳୀ ବେଶ ଧରି ତମକୁ ଚିତା କାଟିଦେଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ରାଜା ପୁଣି ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବାପର ପୁଅ ହେଇଥିବ ସିଏ କାଲି ରାତିରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ବାପର ଅସ୍ଥି ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇବ। ଦାମା କହିଲା, ମା ତୁ ଟଙ୍କା ଦେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମା କହୁଥାଏ, ନାଇଁରେ ପୁଅ, ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯା ନା, ରାଜା ରାଗିଛି। ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଚେରମୂଳ କିଛି ରଖିବନି। ଦାମା ମା କଥା ନ ମାନି ଗଲା। ଏଣେ ରାଜାଙ୍କର ଜିଦ୍ ଲାଗିଛି। ନିଜେ ମଶାଣିରେ ବସି ଚୋର ଜଗିବେ, ନିଜେ ମଶାଣିରେ ବସି ଚୋର ଧରିବେ। ଜଗୁଆଳି ଗୁଡ଼ାକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅପଦାର୍ଥ। ଦାମା ସବୁ ଛକିକି ଦେଖୁଥାଏ। ରାଜା ଅଣ୍ଟାରେ ଖଣ୍ଡା ଝୁଲେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି କାଳ ପରେ ଦାମା ରାଜା ବେଶ ଧରି ଅନ୍ତପୁରରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା,
ରାଣୀ, ଧନୁସର ଆଉ ବଟୁଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏବେ ଦିଅ। ବେଳ ଉଛୁର ହେଉଛି। ରାଣୀ ତରବର ହେଇ 2ଟି ଜିନିଷ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ବଣିଆ ରାଣୀ ବେଶ ଧରି ମଶାଣିକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହଇ ହେ, ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲ। ଏକୁଟିଆ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ତମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ସାହସ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଠିକ୍ ରାଣୀ ମିଳିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଗଲା। ସେ ରାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦାମା ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ବାପାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଘେନି ପଳେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳର ଖରା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଗହମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଣୀ ଫାଣି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅସଲ ମଶାଣି ହୁଡ଼ାଟାରେ ରାଜା ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ପିଶାଚି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରାଣୀ କ'ଣ ଉଆସକୁ ଚାଲିଗଲା? କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠି ଖଣ୍ଡା ଘେନି ରାଜା ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିଦେବି। ରାଣୀ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଅବାକ୍। କହିଲେ, ତମେ ତ ଫେରିଆସି ଧନୁସର ଆଉ ବଟୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲ। ମଶାଣି ହୁଡ଼ାଟାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ରାତିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି କହିଲ? ରାଜା ଏବେ ବୁଝିଗଲେ, ଚୋର ତାକୁ ଚିତା କାଟିଦେଲା। ନିଜେ ତ ଜଗୁଆଳି, ଆଉ କହିବେ କାହାକୁ? ଏଡ଼େ ସାହସ ଚୋରର। ରାଜା ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ସୂତାଖିଅ ପରି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ରୁଚିଲାନି। 1000 ପ୍ରଜାଙ୍କର ଭାର ମୁଣ୍ଡେଇବାର ତାଙ୍କର ଆଉ କି ଅଧିକାର ଅଛି? ଜେମା କହିଲେ, ବାପା, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏଇ ଛାର ଚୋର କଥା ତ। ଚୋରକୁ ମୁଁ ଧରିବି। 2 କୋଶ ଦୂରରେ ତମେ ଗୋଟେ ଉଆସ ଗଢ଼, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ଼ିବି ତମେ ଦବ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତମକୁ ନିନ୍ଦା ହେଲେ ବି ତମେ ମୋତେ ବାଧା ଦେବନି। ଏ କଥା ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଚୋର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଧରା ପଡ଼ୁ, ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଝିଅ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ କେଇଟାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଆସ ଗଢ଼ା ହେଲା। ଆସବାବପତ୍ର ସଜା ହେଇଗଲା। ଦାସୀ ପୋଇଲି ଖଞ୍ଜା ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ 2 କାନରୁ 4 କାନ ହେଲାନି। ଜେମା ଯାଇ ସେଇଠି ରହିଲେ। ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା ଯେ କାଶୀରୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ବେଶ୍ୟା ଆସି ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଠ, ସାହୁ, ଜମିଦାର ସବୁ ଆସିଲେ। ପୋଇଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲା। କହିଲା, ଯିଏ ସୁନାର ଖଟଖୁରା ଆଣିଥିବ ସେଇ କେବଳ ଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବ। ଦାମା ସହର ଯାକ ବୁଲି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କଲା। ଗାଡ଼ିବାଲା ବି ଭେଣ୍ଡିଆ। ଦାମା ଦର ଛିଣ୍ଡେଇଲା, ଠିକଣା ବତେଇ ଦେଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଜେମାଙ୍କ ନଅର ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁନାର ଖଟଖୁରା ଦେଖି ପୋଇଲି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଜେମା କପଟ ସ୍ନେହ ଦେଖେଇ ଦାମାକୁ ପାଛୋଟି ନେଲା। ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସୁନା ଖୁରାଟି ଦେଇ ଦାମା ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାହିନି। 15 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁରା ନେଇ ଗଲା। ସେଦିନ ବି ରାତିରେ ସେଠି ରହିଲା। ସେଇଠିକୁ ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଖସି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାର ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ତୃତୀୟ ଖୁରାଟିକୁ ନେଇକି ଗଲା। କହିଲା, ଗାଡ଼ିବାଲା, ଟିକେ ହେଲେ ବି ଘୁମେଇବୁନି। ବସିଲା ମାତ୍ରକେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦୌଡ଼େଇ ଦେବୁ। ତତେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ରାତି ଅଧରୁ ବଳିଲାଣି। ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଲୋକ ଗହଳ ନାହିଁ। ଦାମା କହିଲା, ପାଟିଟା କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। 4 ଖଣ୍ଡ ଖିଲିପାନ ନହେଲେ ହବନି। ଗାଡ଼ିବାଲା ଦେଖିଲା, ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଦୋକାନୀମାନେ ବି ଶୋଇଗଲେଣି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଦରଜା ବନ୍ଦ, ଭିତରୁ ଆଲୁଅ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଡାକିଲା, ଭାଇ, 4 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଖିଲି ଦିଏ ତ। ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଖିଲେ ପାନକୁ ଟଙ୍କାଏ ଦେଲେ ବି ଦୋକାନ ଖୋଲିବିନି। ଗାଡ଼ିବାଲା କହିଲା, ଆଉ ତାହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ନେ। ଦୋକାନୀର ଲୋଭ ହେଲା। ଖିଲେ ପାନକୁ 2 ଟଙ୍କା, 4 କିଲୋକୁ ପୁଣି 8 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଏମିତି ରୋଜଗାର ହବ ତ ଦିନ କେଇଟାରେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ଦୋକାନୀ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା, ପାନ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଦୁଆର ଫିଟେଇବିନି। ଆଗେ ଟଙ୍କାଟା ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଆଗେ 8 ଟଙ୍କା ଗଣି ନେଲା। ତାପରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦବାକୁ ଝରକା ବାଟରେ ହାତ ବଢ଼ଉଛି ତ। ଦାମା କ'ଣ କଲା ନା, ଖଣ୍ଡାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକ କାଟି ନେଇ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ କହିଲା, ଚଲା ଶୀଘ୍ର। ଗାଡ଼ିବାଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼େଇ ଦେଲା। ଜେମାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଜି ସବୁଦିନଠାରୁ ବଳିଛି। କେତେ ଗେହ୍ଲେଇ ତୁନେଇ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି।
କଥା କଥାକେ ଲୁହ ବହି ପଡ଼ୁଛି। କୁଆଁ ତାରା ଉଠିଲାଣି। ଦାମା ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି ପଳେଇ ଯିବ। ଜେମା ସମୟ ଟାଳୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ହଉ, ଚୋରକୁ ଧରିବା ସହଜ ହବ। ଏଇନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ସେ ତ ଖସିକି ପଳେଇବ। ତରିକି ଯାଇ ଆଉ ଆସିବନି। ଦାମା ଦେଖିଲା ଜେମାଙ୍କ କବଳରୁ ଖସିବା କାଠିକର ପାଠ। ସେ ଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ବସିଲା। ଖୁବ୍ ଆଳାପ ଜମେଇଲା। ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଜେମା ତା ହାତକୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ଦାମା ଥିଲା ଥିଲା ଜେମାଙ୍କ ହାତରୁ ନିଜ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛୁ। ଜେମାଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ପାନ ଦୋକାନୀର ମଲା ହାତ ଦିଟା। ଦାମା ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଜଗୁଆଳି ସବୁ ହାଉଳି ଖାଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୋରର ପତା ମିଳିଲାନି। ଜେମା ସେତେବେଳକୁ ଗର୍ଭବତୀ। ସୁନା ଖଟଖୁରା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଲାନି। ରାଜା ଶୁଣିଲେ। ଜେମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଛି କୂଳ କଳଙ୍କିନୀ, ମୋ କୂଳରେ ତୁ କାଳି ଲଗେଇଲୁ। ସେ ନିନ୍ଦାଠାରୁ ଏ ନିନ୍ଦା ବଳିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିବି କେମିତି? ପ୍ରଜାପାଟକ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ? ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ନିଜ ଝିଅ ତ, ସେ କ'ଣ ଆଉ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ? ସିଏ ତ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଳଙ୍କ ଭାର ମୁଣ୍ଡେଇଛି। ସିଏ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଚୋର ପାଖରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜେମାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସିଏ ଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ନଅର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଅର ତୋଳେଇଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜା କରିଦେଲେ। ସେଠି ଜେମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା। ପୁଅଟି ବଢ଼ି 5 ବର୍ଷର ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଜେମାଙ୍କର ଭାବନା, କେମିତି ସେ ସିଆଣିଆ ଚୋରକୁ ଧରିବେ। ମାନମୋହ ତ ସବୁ ତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ନିଲଠା ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଯାହା, ମରିବା ସେଇଆ। ଜେମାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଜା ଦିନେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ। ଅମୁକ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ରାଜଧାନୀର ସବୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ। ଯିଏ ନ ଆସିବ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ଦଳ ଦଳ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ରାହା ମିଳିଲାନି। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଜେମା ପୁଅକୁ ବେଶ କରିଦେଇ ତା ହାତରେ 2 କିଲୋ ପାନ ଦେଇ କହିଲେ, ଯା, ୟା ଭିତରେ ଯିଏ ତୋ ବାପା, ତୁ ତାରି କୋଳରେ ବସିବୁ। ତାକୁ ଏ 2 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଦବୁ। ପୁଅ ବୁଲି ବୁଲି ଘଡ଼ିକ ପରେ ଯାଇ ଦାମା କୋଳରେ ବସିଲା। ରୂପକୁ ରୂପ ମିଶିଲା। ବାପ ପୁଅ ଏକାସରି। ଜେମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା। ରାଜା ଚୋରକୁ ହାତକଡ଼ା ପକେଇ ନେଇଗଲେ। କୋବଲେଇ ପଚାରିଲେ, ସତ କହ, ଖଟଖୁରା ତୁ ନେଇଥିଲୁ କି ନାହିଁ? ଦାମା କହିଲା, ଏ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ କହିବି। ରାଜା ଅଭୟ ଦେଲେ। ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଦାମା ସବୁ କହିଗଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ବାଃ, ତୋ ଭଳି ସିଆଣିଆ ଲୋକ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବି ନାହିଁ। ତୋ ପାଖରେ ରାଜାଠାରୁ ପ୍ରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ରାଜା ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ତୋ ପରି ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲାକୁ ଜଇଁ କଲେ ମୋର ଗୌରବ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ତୋ ହାତରେ ଦଉଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ବି ତତେ ଯୌତୁକ ଦଉଛି। ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ତୁ ମନ୍ଦ ବାଟରେ ଲଗେଇଲୁ, ତାକୁ ଏବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ କାମରେ ଲଗା। ତାପରେ ଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାମାର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଜେମାଙ୍କୁ ନେଇ ଦାମା ସୁଖରେ ରହିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଦାମା ହାତକୁ ଆସିଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଅତି ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପରିବେଶିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପ, ପିଶାଚପତି ଗୁମ୍ଫ ବିନାଶନ ବୀର। ଉପସ୍ଥାପନା ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଥିଲା ଏକ ପର୍ବତ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗାଁ। 2 ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଝି ଦେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଅଦୂରର ଛୋଟ ସହର ଆଡ଼େ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତା ପୁଣି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବୃତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ବାଘ ଭାଲୁ ନଥିଲେ। ଲୋକେ ନିରାପଦରେ ସହରକୁ ଯାଇ ପନିପରିବା ବିକି ମୂଲ ଖଟି 2 ପଇସା ଆୟ କରୁଥିଲେ। ସହରରୁ ମଧ୍ୟ ବେପାରୀମାନେ ଆସି ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିଜ ବିକ୍ରିବଟା କରିଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହୁଁ କେଜାଣି ବାଘ ଭାଲୁଠାରୁ ଭୀଷଣ ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଣୀ ଆସି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଇଟି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ। ଗାଁ ପଟରୁ ହେଉ ବା ସହର ପଟରୁ ହେଉ, ଯିଏ ବଣରେ ପଶିଲା ସିଏ ଆଉ ବାହାରିବାର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ 2 ପଟର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ସହର ଲୋକଙ୍କର ବା କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ
କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କଲେ। ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଇ ନ ପାରି ଗାଁର କୌଣସି ପରିବାର ଅନାହାରରେ ରହିଲେ। ଗାଁରେ ଥିଲା ହୁସୁ ବୋଲି ଚତୁର ଏବଂ ସାହସୀ ଟୋକା। ଦିନେ ତାର ବାପା ବେମାର ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସହରକୁ ଗଲେ ସିନା ବୈଦ୍ୟକୁ ଭେଟିବ ଏବଂ ଔଷଧପତ୍ର ଆଣିବ। ସହରକୁ ଯିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ହୁସୁ ସ୍ଥିର କଲା ସେ ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ପ୍ରାଣ ଗଲେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଅବଶ୍ୟ କରିବ। ଦିନେ ହୁସୁ ପଶିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ। ସାଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ ଦୂରର କଥା, ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଣିରେ ପୂରାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ବତକ ଅଣ୍ଡା। ହୁସୁ ଗଛଲତାରୁ ଫଳମାନ ତୋଳି ଖାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ତା ଉପରେ ଆଖି ରଖି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଶିଳାଢିପ ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହି ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ଅନାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରକୁ କୁଦା ମାରିବାକୁ ବେଳ ଉଣ୍ଡୁଛି। ଆରେ କୁନି ରାକ୍ଷସ, ମୋତେ ଡରୁଛୁ କି? ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ବୋଧେ ହୁଏ ତୋତେ କେହି ଖବର ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ହୁସୁ, ଭୀଷଣ ବିଭୀଷଣ, ପିଶାଚପତି, ଗୁମ୍ଫ ବିନାଶନ ବୀର ହୁସୁ। ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ବାହାରିଆ, ଡାକ ଦେଲା ହୁସୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରି ଆସିଲା ରାକ୍ଷସ। ଯୋଡ଼ାଏ କାଳନାଗ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ତା ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଭୀଷଣ ବିଭୀଷଣ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବୁଝିଲି। ପିଶାଚପତି, ଗୁମ୍ଫ ବିନାଶନ ମାନେ? ତୋର କିଛି ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଦେଖୁଛି। ନରପତି ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ମଣିଷଙ୍କ ରାଜା। ପିଶାଚପତିର ମାନେ ପିଶାଚଙ୍କ ରାଜା। ଗୁମ୍ଫ ମାନେ ନିଶ। ଥରେ ମୁଁ ପିଶାଚପୁରୀରେ ପଶି ପିଶାଚପତିର ନିଶ ହଳାକ ଜଳାଇ ଦେଲି। କାରଣ ନିଶ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇ ସେ ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଠରୋଧ କରୁଥାଏ। ମୋତେ ମିଳିଗଲା ପିଶାଚପତି ଗୁମ୍ଫ ବିନାଶନ ଉପାଧି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦିନେ ରାକ୍ଷସପୁରୀ ଯାଇ ରାକ୍ଷସପତିଙ୍କୁ ଚିଙ୍କେ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ତୋର ଭୟ ନାହିଁ। ତୋ ଭଳିଆ ନିରାଶ୍ରୟ କୁନି ରାକ୍ଷସକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲି। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ଶୁଣିନଥିଲୁ ଟୋକା? ତୁ ତେବେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ତୋର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିନାହିଁ। କାଲି ତୋତେ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଜାଣିଛୁ ତ, ତୋର ମଣିଷଟିଏ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଚୋବାଇ ପକାଇବାର ବଦଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଆମ ଏଠାକାର ଲୋକେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଚୋବାଇ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ପିଶାଚପୁରୀକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତେ ଆମ ଲୋକେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତୋତେ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠାରୁ ପଳା, ନହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ସତେ ତୋ ପେଟରେ ଗୋଟାଏ ଏମିତି ଭୂଷା ମାରିବି, ତୁ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବନିଯାଇ କିଛି ଦୂର ଉଡ଼ିଯାଇ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ସେଇଟା ତୋ ପାଇଁ ସୁଖକର ହେବ କି? ଛାତି ଉପରେ ବାହୁଛନ୍ତି ହୁସୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଏମିତି କଥା? କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଡ଼େ ବଳବାନ ବୋଲି ତ କାହିଁ ମନେ ହେଉନାହିଁ? ରାକ୍ଷସ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କଲା। ହୁସୁ କହିଲା, ଶୁଣୁ ରାକ୍ଷସ ଟୋକା, ମୁଁ ମୋର ବଳ ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖି ଲୋକେ ଡରିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ କଥା ଚାହେଁ ନା। କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳି ରାକ୍ଷସଟିଏ ଚୂନା କରି ପକାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଖେଳ କଥା। ଗୋଟାଏ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିବା ପ୍ରାୟ। ତୋତେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏହା କହି ହୁସୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଟେକା ଉଠାଇ ନେଇ ରାକ୍ଷସକୁ ଧରାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏହାକୁ ଚିପି ଧୂଳି କଲୁ। ରାକ୍ଷସ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିଲା ନାହିଁ। ହୁସୁ ପଥର ଖଣିକ ତା ହାତରୁ ନେଇ ଆଖି ପଲକରେ ତାକୁ ଲୁଚାଇ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଧରି ସତେ ଯେମିତି ବହୁତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ସେମିତି ଅଭିନୟ କରି ଚିପି ଦେଲା। ସେଥିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଜଳୀୟ ବସ୍ତୁ। ରାକ୍ଷସ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। କ୍ରମେ ସେ ବୁଝିଲା ହୁସୁ ସହ ଲଢ଼ିବା ସହଜ ନୁହେଁ। କୌଶଳ କରି ତାକୁ ମାରିଦେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ସେ କହିଲା, ଦେଖ ବାବୁ, ମୁଁ ବଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି।
କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଟେଇଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ପତ୍ର ଓ ଧନରତ୍ନ ଛଡ଼ାଇ ରଖିଛି। ତମକୁ ସେସବୁ ଦେଖାଇ ଦେବି। ତମେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା କର ସେବେ ସେଥିସବୁ ବିତ୍ତ ଘରକୁ ବହି ନେଇଯିବ। ଗୋଟାଏ ଅନୁରୋଧ, ରାତିଟି ମୋର ଅତିଥି ହୋଇ କଟାଅ। ବେଶ୍, ହୁସୁ ରାଜି ହୋଇ ରାକ୍ଷସ ସହ ତାର ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରଶସ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଲା। ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ପରସି ଦେଲା ଅନେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳମୂଳ, ଯେହେତୁ ସେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଗିଳିବାକୁ ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଶୋଇଲେ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଚଟାପଟ ନିଦ ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ରାକ୍ଷସ ବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ଭଳି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା। ହୁସୁ ଚେଇଁ ରହିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡ ଆଣି ବିଛଣାରେ ଥୋଇ ତା ଉପରେ ଚଦର ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ଯାଇ ଗୋଟାଏ କଣରେ ବସିଲା। ସେ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ମଝିରାତି ବେଳକୁ ରାକ୍ଷସ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପଥର ଗଦା ଆଣି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଜୋରରେ ସେ କାଠଖଣ୍ଡ ଉପରେ ପିଟିଲା। ଥରେ ନୁହେଁ 3 ଥର। ସୁସୁ ମରିଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରାକ୍ଷସ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଖୁସିରେ ଏଥର ରାକ୍ଷସର ଚଟାପଟ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା। ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା ଏମିତି ରୀତିରେ ସତେ ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଯିବ। ହୁସୁ କାଠଗଡ଼ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପୁଣି ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଭୋର ବେଳକୁ ରାକ୍ଷସର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କ୍ରମେ ମନ୍ଥର ହୋଇ ଆସନ୍ତେ ସେ ଉଠି ବସି ନିଦୁଆ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଆରେ ରାକ୍ଷସ ଟୋକା, ତୋର ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ବଣୁଆ, ଅସରପା କିମ୍ବା ବାଦୁଡ଼ି ଭଳି ଜୀବଟିଏ ଅଛି ପରା। 3 ଥର ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଡେଣା ପିଟିଲା। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଥରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେତେବେଳକୁ ରାକ୍ଷସ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଗୋଟାଏ ବିଲୁଆ। ଏହି ମଣିଷ ବଣରେ ପଶିଲେ ସେ ଆସି ଯଥା ସମୟରେ ରାକ୍ଷସକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଥାଏ। ସେ ବାବଦରେ ରାକ୍ଷସ ହରିଣ ବା ସେମିତି କିଛି ପଶୁ ମାରିଲେ ବିଲୁଆଟିକୁ ତାର କିଛି ଅଂଶ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଆସୁଛି, ତମେ ଶୋଇଥାଅ କହି ରାକ୍ଷସ ବାହାରିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁସୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆଟି ଆସୁଛି। ତା ପଛରେ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷସ। ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ଦାଜ କରିନେଲା ହୁସୁ। ସେ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତ ଟେକା ଉଠାଇ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ହୋଇରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଶୁ, ତୋତେ କାହିଁକି ମୁଁ ଗୁପ୍ତଚର ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲି? ତୁ ଏହି ଖେଳନା ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ରାକ୍ଷସଟାକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହୁସୁର ଟେକା ଶିଆଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା। ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲା। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ରାକ୍ଷସ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଣ ବାହାରେ ସହର ଏଡ଼ାଇ ସେ ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ମଇଦାନ ଦେଇ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର କେହି କେହି ଦେଖିଥିଲେ। ହୁଏତ ଏବେ ବି ଦୌଡ଼ୁଥିବ।